యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में దైవజనుడు భక్సింగ్ గారు స్థాపించినటువంటి హెబ్రోను సావాసాలు और परमेश्वर के दास भाई बख्त सिंह ने स्थापित किए हुए हेब्रोन की ये कलीसिया संगति ప్రభు నామములో రక్షణ పొంది ప్రభు రాకడకై ఎదురు చూచే వారందరికి కూడా प्रभु के नाम में जिन्होंने उद्धार पाए हैं और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बाट जो रहे हैं उन सभी को హెబ్రోను పక్షంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. हेब्रोन के पक्ष में आप सभी को हम हमारे शुभाभिनंदन देते हैं. ఈ దినమున మనము మీ మధ్యలో నేను నిలబడటకు యోగ్యుని కాదు కానీ और आज के दिन आपके बीच में इस प्रकार में खड़ा होना मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन క్రీస్తు యేసు వారి యొక్క కృపచేత प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ఆయన శిష్యులలో ఏకముగా ఆయన రాజ్యం ప్రకటించుటకు और प्रभु यीशु मसीह के चेलों की एकता में उसके राज्य के प्रचार करने के विषय में నన్ను కూడా పాత్రగా ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. मुझे भी परमेश्वर ने एक पात्र के समान यहाँ पर चुना है. ఈ దినమున మనము ప్రభువుని ఆరాధించటానికి కూడి ఉన్నాం. और आज के दिन यहाँ पर प्रभु की आराधना करने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं. ఎందుకు మనం ఆదివారమే ఆరాధించాలి? कारण क्या है कि हम केवल इतवार के दिन ही परमेश्वर का आराधना करना है. ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ అంతా కూడా శనివారం ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు. और पूरे इजराइल का जो देश है वो शनिवार के दिन आराधना को रखते हैं. మనం ఎందుకు మరి ఆదివారం వచ్చాం? लेकिन हम क्यों यहाँ पर सभी आराधना को आज इतवार के दिन आए हैं? ఒక మాట చెప్పండి, మీకు తెలిసింది ఎందుకు వచ్చాం ఆదివారం? अगर आपको पता है एक बात बताइएगा. ఎందుకు? గట్టిగా చెప్పండి, నాకు వినపడతలే. మీరు చెప్పండి. అవును, ఎందుకు వచ్చాం? ఎందుకు వర్షిప్ ఎందుకు చేయాలి? और संडे के दिन आराधना क्यों करना సండే है? ఎందుకే చేయాలి? संडे ही क्यों करना है, ये प्रश्न है. अगर आपको पता అన్ని है तो దినాలు ఆయనే సృష్టించాడు కదా. और सारे दिन जो है परमेश्वर ने सृष्टि किया है. 6 దినాలు ఆయనే సృష్టించాడు, 7వ దినం విశ్రమించాడు కదా. और 6 दिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, 7वें दिन उन्होंने అది विश्राम लिया శనివారం है. అయింది కదా. अब वो तो गिनती के हिसाब से शनिवार विश्राम दिन आता है. మరి ఎందుకు ఆదివారం వచ్చాం? लेकिन हम इतवार के दिन संडे के दिन क्यों आए हैं? ఆదివారం విడుదల కలిగించిన దినం. इतवार का दिन जो है छुटकारा पाया हुआ दिन है. ఏం విడుదల కలిగిందన్నా और అని అనొచ్చు మీరు. और आप पूछ सकते हैं भाई किसके द्वारा छुटकारा मिला है? యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు జన్మించిన తర్వాత प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के बाद లోకానికి రక్షణ వచ్చింది. और इस संसार को उद्धार आया है. క్రీస్తు యేసు ప్రభుల వారు మరణించిన తర్వాత प्रभु यीशु मसीह जी मृत्यु के बाद కట్టబడినటువంటి గాడిదకి విడుదల కలిగింది. और जो बंधा हुआ जो गधा है गधी है वो छुटकारा पाया है. బానిసలకి విమోచన కలిగింది. और जितने सारे दासत्व में हैं उन सभी को स्वतंत्रता मिला है. పాపములో పట్టబడిన స్త్రీకి విడుదల కలిగింది. और जो पाप में पकड़ी हुई स्त्री है उसको भी छुटकारा मिला है. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో చూస్తే పాపములో పట్టబడిన స్త్రీ కనపడింది. यूहन्ना सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखते हैं वहाँ पर एक पापनी स्त्री है जो पकड़वाई गई है. 1 నుంచి 10 వచనాలు చదివితే ఆ స్త్రీకి ప్రభుల వారు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను అని స్పష్టంగా పలికాడు. और 1 से लेकर 8 वचन उसको देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसी ने तुझे दंड नहीं दिया है तो मैं भी तुझे किसी प्रकार का दंड नहीं दूंगा. 8వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వరకు మనం అందరం కలిసి చదువుదాం. यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन हम सभी इस वचन भाग को साथ मिलकर पढ़ते हैं. యేసు ఒలీవల కొండకు परंतु यीशु వెళ్ళాను. जैतून के पहाड़ पर गया. తెల్లవారుగానే యేసు తిరిగి भोर को वो దేవాలయానికి फिर मंदिर में రాగా आया और सब लोग ప్రజలందరూ उसके ఆయన पास యొద్దకు వచ్చి आए కనుక और वह ఆయన बैठकर उन्हें కూర్చుండి उपदेश देने వారిని लगा. బోధించుచుండెను. तब शास्त्री और फरीसी శాస్త్రులు, एक పరిసయ్యులు स्त्री को వ్యభిచారిణి लाए పట్టణమునకు जो विचार में पकड़ी गई थी ఆమె నిలబెట్టి और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ गई है. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे कहा, परखने के लिए ये बात कहीं तक पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए. परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे. जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा. परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री ही बीच में खड़ी रह गई. यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. जा और फिर से पाप न करना. ఎంతమంది 1 నుంచి 11 వచనాలు చదివారు? और कितने लोग हैं यहाँ पर 1 से लेकर 11 वचन पढ़े हैं?
చేతులు ఎత్తండి. आपके हाथ उठाइएगा। కడమ వాళ్ళు ఎందుకు చదవలేకపోయారు? देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए बताया, पढ़ नहीं पाए हैं, कारण क्या है? బిర్యానీ ఇస్తున్నాము అందరికీ, और మనిషికి ఒక ప్యాకెట్ ఇస్తామని చెప్తాం. और बिरयानी देंगे हम बोलेंगे, और हर एक व्यक्ति को एक एक पैकेट बिरयानी देंगे। ప్యాకెట్ తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతారా? क्या ప్యాకెట్ क्या आप बिना वो बिरयानी के पैकेट लेकर जाएंगे यहाँ से? ప్రేమ విందు ఉంది, और प्रीति చికెన్ బిర్యానీ అని చెప్తాం మందిరంలో. और मंदिर में कहते हैं कि प्रीति भोजन है और चिकन बनाया गया है। తినకోకుండా వెళ్తారా? क्या बिना खाए हम जाते हैं? ఇంటి దగ్గర ఉన్న మీ నాన్నకి కానీ మీ పిల్లలకు కూడా ఫోన్ చేసి పిలిపించుకుంటారు. और घर में जो आपके पिता है या फिर बच्चे हैं, कोई भी है, उनको आप फ़ोन कर कर बुलवा लेते हैं। ఆ రోజున ఇంటికాడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మందిరానికి తీసుకొస్తారు. और उस दिन जितने सारे परिवार है, जितने लोग हैं, सभी को आप मंदिर में लेकर आते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పారు, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, గొర్రెలకు యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో గొర్రెలకు జీవం ఇచ్చుటకు వచ్చి ఉన్నానని చెబుతారు. और यूहन्ना सुसमाचार 10 में कहते हैं कि भेड़ों को जीवन देने के लिए वो आए हैं, సమృద్ధి అయిన జీవం ఇచ్చటానికి వచ్చానని और అన్నాడు. बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आए हैं। అంటే మరి అది సమృద్ధిగా మనం జీవం కలిగి ఉన్నామనేసి ఇక్కడికి వచ్చాము और ఆరాధించడానికి. बहुतायत के जीवन हमने रखे हैं, यही कारण है हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए ఈ हैं। పరిశుద్ధ గ్రంథం సమృద్ధి జీవం. और ये पवित्र बाइबल ही है, परिपूर्ण जीवन, बहुतायत के जीवन को रखता है। 119వ కీర్తన 1-2 వచనాలు అది ఉంది. भजन संहिता 119 उसके पहले 2 वचन में इस बात को 119వ लिखा गया है। కీర్తన దయచేసి 119వ కీర్తన 1-2 వచనాలు చదవండి. भजन संहिता उसका 119 पहला और दूसरा आयत कोई पढ़िएगा। 119వ కీర్తన भजन संहिता 119 1-2 వచనాలు చదవండి. पहला 2 वचन पढ़िएगा। చదవండి. అక్కడ యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నిర్దోషముగా నడుచుకుని వారు ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూర్ణ ఉదయంతో ఆయన ఎదుకువారు వారు ఆయన మార్గములో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు. పాపం చేయకోకుండా ఉండాలంటే अगर बिना पाप करके रहना है, దేవుని వాక్యం వద్దకు రావాలి. परमेश्वर के वचन के पास हमें आना है। మనం పాఠంలోకి వెళ్ళక ముందు యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం, विषय में जाने से पहले यूहन्ना सुसमाचार యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం, దయచేసి 21 अध्याय యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం 25వ వచనం. उसका 25 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25 वचन। యేసు చేసిన కార్యములు యేసు చేసిన అందరూ చదవాలి. ఇందాక చదవని వాళ్ళని మళ్ళీ చేతులు ఎత్తమంట. सब पढ़ना है। మొదట మీకు క్షమాపణ దొరికింది. सबसे पहले आपको क्षमा मिला है। హెచ్చరిక చేసినా కూడా చదవకపోతే ఏమనాలి? अगर आपको यहाँ पर बताया गया है, चेतावनी दी गया है, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे? చిన్నతనంలో మీ టీచర్ ఏం చేసేవాడు మిమ్మల్ని? और बचपन में आपके टीचर आपको क्या करते थे? బెత్తం తీసుకున్నవాడా? और लकड़ी लेकर పిర మీద ఒకటేసేవాడా? और ఇప్పుడు మీ పిర్రల మీద పడతాయి. అంచేత आपकी అందరూ कमर में చదవాలి. आपकी कमर में मारते थे। ఎందుకు इसलिए చదవమంటున్నారు? నా आश ఏమిటి? यहाँ पर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कारण क्या है? దేవుడిని మీరు నోటిలో నుంచి హృదయంలోకి తీసుకుంటున్నారు. और आप जो है आपके मुख से प्रभु को आपके हृदय में ले रहे हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వాక్యమైన దేవుడిని కంటితోటి చూస్తున్నారు, నోటితోటి పలుకుతూ హృదయంలోకి తీస్తూ సర్వ సృష్టికి ప్రకటిస్తున్నారు. और यीशु मसीह जो वचन है हमारे आंखों से हम देखते हैं, हमारे मुख से हम लेते हैं, उसको हृदय में बसाते हैं, इसके द्वारा पूरे सृष्टि में उसको हम प्रकट करते हैं। మొదటగా ఆ వాక్యముని అంతరాత్మకు బోధిస్తుంది. और सबसे पहले ये वचन पढ़ने के द्वारा आपके अंतर आत्मा को वो उपदेश देता है। ఆ అంతరాత్మలో ప్రభుల వారు చెప్పాడు, సత్యమును మీరు నమ్ముకోండి, స్వతంత్రులుగా और జీవిస్తారు. वो अंतर आत्मा आपको क्या कहता है? सत्य पर आप विश्वास रखो, वो सत्य ही जो है आपको स्वतंत्र करेगा। యేసు ప్రభుల వారే సత్యము. और प्रभु यीशु मसीह जी है जो सत्य है। ఈ యోహాను సువార్త రచించినటువంటి ఆయన క్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రియ శిష్యుడు. और यूहन्ना सुसमाचार रचना वाला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्रिय शिष्य है। ఈయన ఏమంటున్నాడు అక్కడ? और इस वचन में वो क्या कह रहे हैं? అందరూ చదవండి. ఇప్పుడు अभी सभी साल मिलकर इस वचन भाग को యేసు पढ़ते हैं। చేసిన కార్యములు ये वही है चेले इंकानो जो बातें की गवाही देते हैं, और जिनमें से प्रतिदानिनी बातों लिखा गया है और हम వివరించి जानते हैं రాసినడలా कि उसकी गवाही అటు सच्ची है। వ్రాయబడిన గ్రంథమునకు భూలోకమైన సాలదని నాకు తోచుచున్నది అన్నాడు కదా. और एक वचन को उन्होंने बताया है ना, మరి ఇంత బుక్కే ఉంది. लेकिन इतना ही किताब है.
ఏందమ్మా అంతా ఇడ్డోరంగా చెప్తారు ఈ పాస్టర్లు. और वो आप बोलते रहेंगे कि क्या विचित्र ఎన్ని रीति से పేజీలు ఉన్నాయి, पास्टर्स మొత్తం बताते అన్ని हैं పేజీలు కలిపి ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయి? और पूरे पेज गिन के लिखेंगे तो इस वचन के अनुसार कितना 1000 कमी है। ఉన్నాయా, 1200 ఉన్నాయా, 1500 ఉన్నాయా? 1200 है, 1500 है, कितना है? గట్టిగా మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చదివేవాళ్ళు చేయొద్దండి. और एकदम हिसाब के इनाई साल में एक बार इस पवित्र शास्त्र को बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। మీకు మార్కులు పడతాయి, आपको मार्क मिलेंगे, గిఫ్టులు ఉన్నాయి. गिफ्ट भी है। ఆ, ఎవరు ఒక్కసారి ఇయర్లీ 1 టైం బైబుల్ కంప్లీట్ చేస్తానని ఎవరు చేతులు ఎత్తండి. और कौन God है bless जो you, बाइबल God को bless साल you, में एक God बार bless you. पूरा करते हैं? 2 టైమ్స్ చదువుతామని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. और 2 बार पढ़ने वाले कौन है साल में? 3 టైమ్స్ చదువుతామన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి కంప్లీట్గా. 3 बार पढ़ने वाले, 4 టైమ్స్, 4 बार, 5 సార్లు. 5 बार। నేను సంవత్సరానికి 5 సార్లు చదువుతా. और मैं साल में 5 बार बाइबल को पूरा पढ़ लेता हूँ। 5 సార్లు కాకుండా ప్రతిదినము 7 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు బైబిల్ స్టడీ చేస్తా. और इतना नहीं, हर दिन 7 से लेकर 11 बजे तक ఎవ్రీడే बाइबल का अध्ययन ప్రభు करता నాతో हूँ। మాట్లాడింది ఒక పాఠం రాస్తా. और हर दिन परमेश्वर उस वचन के द्वारा कौन से पाठ को सिखाता है उसको मैं लिख के लेता నిన్న हूँ। మీ బేర్షివాలో మీరు ఆ ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఒక పాఠం రాసి ఇక్కడ और बेरशेबा में प्रार्थना के पश्चात एक पाठ को मैंने लिखा है। పూనాలో బేర్షిబాలో దేవుడు నాతో మాట్లాడి ఏమి మాట్లాడాడు నాతో ఆ దినమన నిన్న? और परमेश्वर ने पुना के प्रांत में बेरशेबा में क्या बातें मुझसे किया है? యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు తల్లి శిష్యులకు చెబుతుంది. और यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के माता जी उनसे चेलों से कहते हैं, ఆయన మీతో చెప్పింది చేయండి और అని. जो वो कहता है तुमसे तुम वो करो। నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను ప్రభు అంటే, और प्रभु जी मैं यहाँ पर क्यों आया నన్ను कहने ఎందుకు से, పూనా పంపించావు ప్రభు అని ప్రార్థిస్తే, और प्रभु जी जब मैं प्रार्थना किया मुझे पुनः ఆయన आपने क्यों भेजा? చెప్పింది చెయ్యి, और उसने जो बताया है वो तू कर, ఇక వేరేది చెయ్యకు. और दूसरा कुछ मत कर। అందుకే తెలుగులో ఒక పాట ఉంది. इसलिए तेलुगु में गीत है, యేసు సాలును నాకు ఏరే ఊసు చెప్పబోకు, యేసు సాలును నాకు ఏరే ఊసు చెప్పబోకు. ఏసే సాలు నీకిక్కడ, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको काफी है, ఇక వేరే విషయాల్లో చెవు ఒగ్గబాకన్నాడు. और दूसरे विषयों में हमारे कान को लगाना नहीं है। వెంటనే ప్రభువా నీకు నేను లోబడుతున్నాను, और तुरंत परमेश्वर मैं तेरे अधीन में आता నీ हूँ సువార్తనే ప్రకటిస్తాను. और तेरे सुसमाचार को भी లోక प्रचार करूंगा। సంబంధమైన దాంట్లో నా తల దూర్చును, నా నోరు తీయను. और इस संसार के संबंधित मैं किसी प्रकार का जोखिम या फिर मेरे विचारों को बातों को नहीं रखूंगा। బేర్షిబాలో నేను నిన్న నేర్చుకున్నది అది. और कल के दिन में बेरशेबा में इस पाठ को मैंने सीखा है। 63 ఏళ్ళయింది, 64లోకి వెళ్తాను నేను. मेरा उम्र 63 है, 64 में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। నేను ఇంకా నేర్చుకునే వాడినే ఉన్నాను. अभी भी मैं सीखने वाला ही बना हूँ। అక్షరాలు ప్రతిదినము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని దాని ప్రకారం నడిచేవాడిగా ఉన్నాను. और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके वचनों को पढ़ने के द्वारा कुछ ना कुछ नए बातें అదే हर दिन सीख रहा हूँ। యోహాను సువార్త 21 అధ్యాయం 25వ వచనంలో ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి యోహాను మనందరికి తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఆయన చేసిన కార్యములు అద్భుత కార్యములు ఇంకను అనేకము కలవు. और ये यूहन्ना सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले हैं 21 अध्याय के 25 वचन में लिखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं और वो आश्चर्य काम जो है और भी बहुत अनेक है। 20వ అధ్యాయం చూస్తే దాని పైన ఉంటుంది, తలకాయ పైన और 20 अध्याय के ऊपर में लिखा गया है। 31 వర్డ్స్ చూస్తే అక్కడ ఇంకొక మాట రాస్తున్నాడు ఈయనే. 30 और 31 वचन में जब देखते हैं वहां पर भी यही बात को लिखते हैं। మరియు చదవండి దయచేసి. पढ़ते हैं, जब बताया जाता है पढ़ना है साथ में। మీరు చదివితే నాతో పాటు కూడా దేవుణ్ణి మీరు కూడా భుజిస్తున్నట్లు లెక్కే. जब आपको वचन बताया जाता है, जब आप पढ़ोगे हमारे साथ मिलकर हम वचन को जो है అందరూ నిదానమైన పర్వాలేదు చదవాలి. धीरे भी हो सभी जो है इस वचन भाग को पढ़ना है। హెచ్చరికించిన తర్వాత చదవలేదని మీరు చెప్పొద్దు, కనీసం ఇన్నానైనా మీరు చెప్పాలి. और चेतावनी देने के बाद जो है पढ़े नहीं है ऐसा नहीं, काफ़ी इतना नहीं बोलना है, हमने एटलीस्ट सुना है करके बोलना है। తండ్రి చెప్పిన మాటలు విని और पिता ने जो बातें कहा है उसको सुनकर తండ్రి దగ్గర నేర్చుకుని और पिता के पास सीख कर ఆ తండ్రిని గణపరిచి और इस पिता को आदर देकर ఆ తండ్రిని ఆరాధించి उस पिता को आराधना कर कर ఆ తండ్రిని మహిమపరిచి उस पिता को महिमा कर कर తండ్రిని ఎక్కువగా పొగిడి और पिता को अधिक जो है सराहना ఆ తండ్రి దగ్గర నుంచి और उस पिता के पास से
మేలైన మెండైన దీవెనలు తీసుకుని పోవాలి నువ్వు. और भलाई से परिपूर्ण आशीर्वाद लेकर हमें जाना है। అది దైవజనుడు భక్సింగ్ గారు నేర్పిన ఆరాధనకి మర్మం. और यही बात है भाई भक्त सिंह ने आराधना का जो मर्म है सिखाया है। ఇప్పుడు ఏముంది 30-31 వచనం और 30 और 31 वचन में क्या लिखा गया है చూడండి. देखिए, మరియు यीशु ने और भी అనేకమైన बहुत से चिन्ह चेलों के सामने ఇతర दिखाए जो సూచక్రియలు इस యేసు पुस्तक తన में लिखे శిష్యుల नहीं है, ఎదుట परंतु ये इसलिए అవి लिखे ఈ गए हैं कि గ్రంథమందు तुम వ్రాయబడి विश्वास ఉండలేదు करो कि కానీ यीशु ही परमेश्वर का యేసు पुत्र मसीह దేవుడైన है, और క్రీస్తుని विश्वास करके उसके नाम మీరు से जीवन నమ్మునట్లు पाओ। నమ్మి ఆయన యందు నామమందు జీవం పొందినట్లు ఇవి మాత్రమే రాయబడ్డాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? आपको अब समझा है इस वचन के द्वारा? అర్థమైన వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి. और जिनको समझा है अपने हाथ को उठाइएगा। గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రభువా నాకేమి తెలవదు, అర్థమయ్యేటట్టు నాకు మనసును దయచేయమని మీరు అడగాలి. और परमेश्वर मुझे ये वचन पता नहीं ఈ है, రెండు समझने के ऐसे मेरे मन మనం को तैयार ఇదే कर। 21వ అధ్యాయం 20వ అధ్యాయంలో ఈ 3 మాటల వల్ల గొప్ప మర్మాలు ఉన్నాయి ఈ బైబిల్ और ये 20 अध्याय में जो पढ़े हैं, 21 में जो पढ़े हैं, बहुत सारे मर्म जो है बाइबल में है। పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటిలో కూడా और पवित्र बाइबल में पूरे ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक తండ్రి కుమారులు చేసిన అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములు, విమోచన కార్యములే ఉన్నవి. और पिता और पुत्र ने किए हुए आश्चर्य काम, छुटकारे काम और अद्भुत काम जो है बहुत सारे लिखे गए हैं। మనం వివరణలోకి వెళ్ళక ముందు और विवरण में जाने से पहले చిన్న ప్రార్థన చేస్తా, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे 1 నిమిషం పాటు చేస్తా. और 1 मिनट के लिए हम करेंगे। కానీ అందరూ మోకాళ్ళ మీదకి రావాలి. लेकिन जब प्रार्थना करते हैं सभी घुटनों पर आना है। మోకాళ్ళ మీద రాకపోతే अगर आप घुटनों पर नहीं आओगे భక్సింగ్ గారిని మనం అవమానించిన వారం और అవుతాం. भाई भक्त सिंह को हम उनको अपमान నేను करने वाले భక్సింగ్ बनना గారి है। దగ్గర మొట్టమొదట నేర్చుకుంది మోకాళ్ళ ప్రార్థనే. और सबसे प्रथम भाई भक्त सिंह के द्वारा सिखा हुआ मैंने, నేను మీరందరూ घुटनों की మోకాళ్ళ प्रार्थना మీదకి है। వస్తే अगर आप सभी घुटनों पर आओगे, మీ మీదున్నటువంటి లోక సంబంధమైన ఆలోచనలన్నీ దూరపోతాయి. आप में जितने संसार के विचार है वो सब कुछ आपसे निकल जाएगा పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకి వస్తాడు. और पवित्र आत्मा आप पर आएगा। దేవునికి మీరు లోబడతారు, परमेश्वर के अधीन आप रहोगे దుష్టుని మీరు और దూరపరుస్తారు. दुष्ट को आप अपने से दूर करोगे। చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. छोटी सी प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, వందనాలు, స్తోత్రాలు. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं। నీ ప్రజల మధ్యలో, आपके प्रजाओं के बीच में, నీ విమోచన రక్తము చేత కొనబడిన బిడ్డల మధ్యలో, आपके छुटकारे, आपके लहू के द्वारा छुड़ाए हुए आपके प्रियजनों के बीच में, నీ మందసం ముందు आपके वेदी के सामने, నీ ప్రజలకు నా తండ్రి आपके प्रजाओं को నీ దీవెనలను నీ వాక్యమును బోధించుచుండగా आपके सारे आशयों को जब हम यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं, నాతోనూ నీ బిడ్డలతోనూ మాట్లాడము. मुझसे हम सभी से आप बातें कीजिए। ఆత్మానుసారమైన వాక్యమును మాకు నేర్పించి आत्मा के अनुसार जो कोई बातें हमको सिखाकर ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ నిన్ను ఆరాధించినట్లుగా आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने की नाई మమ్మల్ని సిద్ధపరచుము. हम सभी को आप तैयार कीजिए। సమస్త ఘనత మహిమలు నీకే చెల్లిస్తూ सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए నీ బిడ్డలలో ఉన్నటువంటి కలవరాలను తొలగించి आपके बच्चों में जो कोई व्याकुलता है उसको निकालते కేవలం हुए, నిన్ను చూచినట్లుగా కృపను విడుదల చేయి. केवल आपको हम देखें, ये अनुग्रह हम पर दे। మా ప్రార్థన ఆలకించినందుకు వందనాలు, हमारी प्रार्थना को आपने सुने इसलिए धन्यवाद देते हैं సమాధానం ఇస్తున్నందుకు వందనాలు, और हमको उत्तर दे रहे इसके लिए धन्यवाद देते हैं। శాంతిని కలిగిస్తున్నందుకు వందనాలు, शांति दे रहे इसलिए धन्यवाद देते నీ हैं బిడ్డలను దీవిస్తున్నందుకు వందనాలు. और आपके प्रियो को आप आशीष दे रहे इसलिए धन्यवाद देते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క మీ ప్రియకుమారుడు మా రక్షకుని నామములో ప్రార్థించి అడుగుతున్నాను మా తండ్రి. प्रभु यीशु मसीह जो आपके प्रिय पुत्र है, हमारे उद्धारकर्ता के नाम में ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। ఆమేన్, ఆమేన్. ఆమేన్. భక్సింగ్ గారు మొట్టమొదట ఆయనకు ఒక పేరుంది. నిన్న రాని వాళ్ళు ఎంతమంది? और भाई भक्त सिंह को जो है और एक नाम दिया गया है। कल के दिन कितने लोग नहीं आए हैं? నిన్న వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ మాట చెప్పాను నేను. और कल जो नहीं आए कल जो आए थे उनको मैंने बात बताया था। నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నా ప్రసంగంలో ఏ రోజున ముందు రోజున ఏమి బిగించేస్తానో और मैं कहाँ पर भी जाऊँ, जब मैं उपदेश देता हूँ आरंभ में यही बताता ఆఖరి हूँ ప్రసంగంలో కూడా అవే మాటలు और ఉంటాయి. आखिरी उपदेश में भी वही बातें होती है। నేను మాట్లాడాను మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 7వ వచనం చెప్పాను మీకు. और कल के दिन मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन को मैंने आपके सामने बताया था। ఇక్కడ ఈ దినమున కూడా ఆరాధించడానికి మనమందరం కూడి వచ్చాం. और आज के दिन भी आराधना करने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। యేసు చేసిన కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవని యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో తన శిష్యుడైనటువంటి యోహాను చెప్పాడు. और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना ने यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 25 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आश्चर्य काम किए हुए और भी अनेक है।
అనేకమైన కార్యములు ఉన్నవి కానీ ఈ గ్రంథమందు వ్రాయబడలేవు. और बहुत सारे अधिक अनेक काम परमेश्वर ने किए हैं, लेकिन इस पवित्र बाइबल में लिखा नहीं गया है। ఆయన ఇంకొక మాట అక్కడ రాస్తున్నాడు. ఒకవేళ రాస్తే और एक बात को नीचे लिखता है कि अगर जो काम उन्होंने किए हैं अगर पुस्तक में लिखा गया होता, ఈ భూమండలం సరిపోదంటాడు. और वो कहते हैं कि ये पृथ्वी पूरा जो है काफी नहीं होता उसको रखने के लिए। మీకు నవ్వు రావట్లేదా? क्या आपको ये सुनकर हंसी नहीं आ रहा है? మీకు రావట్లేదా? क्या आपको हंसी नहीं आ रहा है? ఏంటన్నా 4 సువార్తలు क्या भैया, तो 4 सुसमाचार है। ఉదయం కూర్చుంటే మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. अगर सुबह मैं पढ़ने के लिए बैठा 4 सुसमाचार दोपहर के 2 बजे तक భూలోకం खत्म कर सकता हूँ। సరిపోదంటావేంటి? భూలోకం और సరిపోదంటావేంటి? ये वचन के द्वारा आप कहते हैं कि अगर लिखा गया होता पुस्तक में तो पूरा जो संसार है काफी नहीं होता। అక్కడ ఒక మర్మం ఉంది. लेकिन यहाँ पर इस वचन में एक मर्म है, ఆ మర్మం ఈ దినాన మీరు వివరించిన తర్వాత ఆ విధంగా ఆరాధించాలి. और वो मर्म विवरण करने के बाद उसके अनुसार आपको आज आराधना करना है। నీవు రక్షింపబడక ముందు ఎలా ఉన్నావు? आप उद्धार पाने से पहले आप कैसे थे, క్రీస్తును అంగీకరించిన తర్వాత ఎలా ఉన్నావు? और मसीह को अंगीकार करने के बाद आपका जीवन कैसा है, నీ జీవితంలో ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు ఎన్ని? और आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए आश्चर्य काम कितने నీ हैं, జీవితంలో నీ కుటుంబంలో ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యాలు ఎన్ని? आपके व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में अद्भुत काम किए हुए कितने हैं, నీ కుటుంబంలో నీ శరీరంలో ఆయన బలహీనతలు విడుదల కలిగించినప్పుడు నువ్వు ఏమని పలికావు? आपके शरीर में आप में जितने सारे निर्बलता है बलहीनता है जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया है तब आपने किस बातों को बताया, నీకు బిడ్డలు కలిగినప్పుడు ఏ విధంగా ఆరాధించావు? और जब परमेश्वर ने आपको संतान दिया तो आपने उसके लिए किस प्रकार నీకు आराधना భర్త किया, దొరికినప్పుడు ఏ విధంగా ఆరాధించావు పెళ్లి రోజున? और जब आपको परमेश्वर ने आप पति दिए हैं उस विवाह के दिन आपने परमेश्वर की कैसे आराधना की है, నీకు భార్య కావాలనుకున్నప్పుడు ఎన్ని దినాలు ప్రార్థించావు और ప్రభువుని जब అడిగావు? आपको पत्नी विवाह के लिए चाहिए तो उसके लिए आपने कितने दिन कितने महीने अपने प्रार्थना किए हैं। గుణవతి అయిన భార్య దొరికినప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డావు? देखिए गुणवान स्त्री पत्नी जब आपको मिली है तो आपने परमेश्वर को कितना सराहा आराधना किया है, యోగ్యుడైన భర్త దొరికినప్పుడు నువ్వెంతగా సంతోషపడుతున్నావు? और योग्य जब पत्नी मिला है तो आप कितना आनंद मनाए हैं। అది సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయంలో ఆ స్త్రీ బోధిస్తుంది. और प्रीति वचन 31 अध्याय में ये सारे बातें उस स्त्री के बारे में लिखा गया है। మంచి భర్త దొరికితే ఊరు గర్భిణీల ఎదుర మీటింగ్ల దగ్గర కూర్చుని కాలు మీద కాలు వేసుకుంటాడంట. और देखिए अगर अच्छा पति मिला जो फाटक के पास जो है अपने हाथों में पैरों में पैर डालकर जो है बैठा हुआ होता है। మంచి భార్య దొరికితే ఆ భర్త ఏం చేస్తాడంటే ఆ జీతం దూచుకు ఆమె చేతులు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈయన ఇంటికి రాగానే నెస్కాఫీ और अच्छा पति अगर उसको मिला है तो वो जैसे ही जो है घर थका हुआ आता है एक अच्छा नेस्कॉफी बनाकर देती है। ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారో తెలియదు కానీ ఆంధ్రాలో అయితే ఉల్లిపాయ పకోడీలు ఇస్తారు. यहाँ पर क्या देते पता नहीं है, आंध्रा में अगर ऐसा पति है तो जो प्याज का जो पकौड़ा है वो बनाकर देते हैं, లేదంటే మిర్చి బజ్జీ ఇస్తారు. या फिर मिर्ची का जो भज्जी है वो बनाकर देते ఏదో हैं। ఒకటి టిఫిన్ పెడతారు कोई సాయంత్రం ना పూట. कोई संध्याकाल के समय में टिफिन को देते हैं। ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే చక్కని కాఫీ బ్రూ కాఫీ. और जैसे ही ऑफिस से पति आता है उसके लिए एकदम अच्छा सा ब्रू कॉफी बना के देते हैं। ఈయనకి కుటుంబం గురించి చింత ఉండదు వీళ్ళకి. अब परिवार के विषय में उनको चिंता नहीं होता है। ఈ తల్లికి కుటుంబం నడవాలని ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి చింత ఉండదు. और जो पत्नी है स्त्री है आर्थिक रूप से परिवार को चलाने के विषय में किसी चिंता नहीं होती है। ఈ మాట ఎందుకు अब చెబుతున్నానంటే ये बातों को मैं क्यों बता रहा हूँ, విశ్వాసులైనటువంటి పిల్లలు ఎవరు కుమారులైనా కానీ కుమార్తెలైనా కానీ विश्वासी कहने वाले कोई भी बेटा हो बेटी हो, మీ సావాసంలో ఎక్కడైతే వెళుతున్నారో అక్కడ యోగ్యమైన వాళ్ళు చూసి వివాహాలు చేసుకోండి. और जहाँ पर आप संगति में जा रहे हो वहाँ पर योग्य व्यक्ति को देखकर ही आपको विवाह संपूर्ण करना है। ఉద్యోగం లేకపోయినా పర్వాలేదు, अगर नौकरी नहीं है तो भी चलेगा। నీకు తలకాయ నొప్పి వస్తే కాపీ కాసుకొస్తాడు. अगर आपको सरदर्द होगा आपके लिए कॉफी बनवा कर लेकर आएगा। అది రక్షింపబడి క్రీస్తు భయభక్తుల్లో ఉన్నటువంటి కుమారులో దొరుకుద్ది మీకు. और ये जो है बहनों के लिए जो मसीह में उद्धार पाए हुए छुटकारा पाए हुए उस व्यक्ति में मिलेगा। ఆహారం వండి ప్లేటుతో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చి నీకు ముద్దలో తినిపిస్తారు. और भोजन में जो है आहार रखकर जो है आपको आपके हाथों से वो खिलाएगा। నేను గొప్ప చెప్పు కానీ హెబ్రోను సహవాసంలో అక్రమం ఇంకా ఉంది. देखिए मैं ये बड़ी बात बता रहा नहीं हूँ, हेब्रोन के कलीसिया में संगति में ये क्रम अभी भी है। కట్నాల కోసం పోకండి. और दहेज के लिए आप मत जाइएगा।
ఆస్తుల కోసం పోకండి. और संपत्ति के लिए आप मत जाइएगा। కష్టములో, ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లో నీకు తోడుగుండే నడిపేటువంటి యోగ్యుల్ని ఎన్నుకోండి. आपके दुख कष्ट आपकी विपत्तियों में आपके साथ योग्यता से चलने वाले के साथ जो है आप विवाह संपन्न कीजिए। ఈ మాట మధ్యలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవాళ రేపు మన వాళ్ళందరూ కూడా పక్క చూపులు చూస్తున్నారు. और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आज के दिन जो है हमारे जो है यहाँ वहाँ अपने आंखों की दृष्टि को रखे है। సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా లేకుంటే హార్డ్వేర్ ఇంజనీరా, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर हार्डवेयर इंजीनियर है। పోనీ అవి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా కాదు. और देखिए वो परमानेंट नौकरियां भी नहीं है। ఏడాది లోపల తీసేస్తాడు, మళ్ళీ లేకుండా 6 నెలలు ఇంకోలో పెడతారు. और साल में किसी को निकाल भी सकते हैं సరే, और అది बाद మన में लगा भी పాఠం सकते हैं। కాదు. ये हमारा पार्ट नहीं है। కానీ నేర్చుకోండి. మన పాఠంలోకి వెళ్తున్నాం. ఎందుకు చెబుతున్నాం అంటే ఇక్కడ अब ये बातें हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? పరిశుద్ధ గ్రంథములో క్రీస్తుని ఘనపరచటం అంటే ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యముల ద్వారానే తండ్రి ప్రేమతోటి ఉప్పొంగగలడు. और पवित्र बाइबल में जितने सारे बातें लिखा गया है, जो परमेश्वर के सारे आश्चर्य अद्भुत काम है, जब परमेश्वर के सामने इस बातों को हम प्रकट करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर जो है उसके लिए प्रसन्न होकर प्रफुल्लित होता है। పిల్లలు తీసుకొచ్చేటువంటి అర్పణ చూసి తండ్రి గర్వపడతాడు. और परमेश्वर के बच्चे जो अर्पण लेकर आए हैं उसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। తండ్రి తల్లిదండ్రుల యొక్క భయభక్తులతోటి వారి లేకుండా పెరిగినటువంటి పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటారో, వారి ద్వారా పెరిగిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అనేది మనకు సామెత గ్రంథంలో ఆ స్త్రీ చెబుతుంది, గుణవతి అయిన స్త్రీ. और गुणवती जो स्त्री है नीति वचन 31 अध्याय में हमको बताती है, जो परमेश्वर के भय में बड़े हुए जो बच्चे हैं और परमेश्वर के भय में नहीं बड़े हुए बच्चे कैसे होते हैं, उनका अंतर क्या है बताया गया है। ఈ యేసు చేసిన కార్యములు అద్భుత కార్యాలు అన్నాడు. ఇక్కడ యేసు చేసిన కార్యాలు అంటాడు. 98వ కీర్తన మొదటి వచనంలోకి వెళ్తే అద్భుత కార్యములు అని ఉంటాడు. 98వ కీర్తన మొదటి వచనం 98 भजन संहिता 98 ఫస్ట్ వర్డ్. उसका पहला वचन, యెహోవా ఆశ్చర్య కార్యములు చేసి ఉన్నాడు, యెహోవా ఆశ్చర్య కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. ఆయనను గూర్చి కొత్త కీర్తన పాడుడి. అబ్బబ్బబ్బబ్బా. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं। ఆయన గురించి ఏం పాడాలి మనం? और उसके विषय में हमें क्या गीत गाना है? కొత్త కీర్తన పాడండి. और नए गीत को गाना है। దావీదు అనేక రకాల కీర్తనలు రచించాడు. और दाऊद ने बहुत सारे भजनों को लिखे हैं। మనం దావీదు దగ్గరికి వెళ్తే దావీదు తన యొక్క కష్టాలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, తన జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ చేసిన తర్వాత और दाऊद के जीवन में जितने सारे दुख कष्ट और जो है समस्या आया है, ये आश्चर्य काम करने के बाद, సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన తర్వాత और सिंहासन पर जब वो विराजमान हुआ, ఒక్కసారి దేవుని మందసం వైపు చూశాడు. और एक बार परमेश्वर के संदूक के पास उसने देखा, అప్పుడు 18వ కీర్తన వస్తుంది. तब भजन का 18 आता है। ఆ కీర్తనకు పైన చిన్న మాటలు రాయబడితే చూడండి ఒకసారి. और उस भजन के ऊपर छोटे बातें लिखे गए हैं। ఏమని రాశాడు అక్కడ? क्या करके लिखा गया है? ప్రధాన గాయకునికి, ప్రధాన గాయకునికి, యెహోవా దాసుడైన దావీదు కీర్తన. అది మనం దాసులం అన్నమాట. और यहाँ पर लिखा है हम दास है। మనమందరం ఎప్పుడు కూడా గర్వపడవద్దు. ఆరాధించడానికి వచ్చాము తండ్రి దగ్గరికి. తండ్రి నీ దాసుడును అని అనాలి. और यहाँ पर गर्व नहीं करना है, हम आराधना करने के लिए आए हैं परमेश्वर के पास, मैं तेरा दास हूं कहकर बोलना है। అప్పుడు ఆయన నీ ఎడల గర్వపడేవాడుగా ఉంటాడు. और ये जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपके पक्ष में उस गर्व को रखेगा। ఈ చిన్న మాటల్లోనే మన ఆరాధన వర్తమానం ఉంది. और ये छोटे बातों में ही है हमारा आराधना का पूरा संदेश। ఎవరో యెహోవా దాసుడు చెప్పమ్మా. यहाँ पर लिखा है, యెహోవా దాసుడైన దావీదు కీర్తన. ఆ. అతని శత్రువులందరి చేతిలో నుండి, శత్రువుల అందరి చేతిలో నుండి, సౌలు చేతిలో నుండి, సౌలు చేతిలో నుండి యెహోవా అతన్ని తప్పించిన దినమున, యెహోవా అతను తప్పించిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాక్యములను చెప్పి ఇది రాశాడు. యెహోవాను స్తోత్రించి అతడు ఇట్లా నేను యెహోవాను స్తోత్రించి కీర్తించి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. ఏమన్నాడు ఆయన? यहाँ पर क्या लिखा गया है? మొదటి నుంచి 4 వచనాలు చదవండి. पहले से 4 वचन पढ़िएगा। ఏమన్నాడు? యెహోవా నా బలమా, ఆ, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. ఆ. యెహోవా నా శైలము, ఆ. నా కోట, ఆ. నన్ను రక్షించువాడు, ఆ. నా కేడెము, ఆ. నా రక్షణ శృంగము, ఆ. నా ఉన్నత దుర్గము, ఆ. నా దేవుడు, ఆ. నేను ఆశ్రయించి ఉన్న నా దుర్గము, ఆ. కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు ఆ. నేను మొరపెట్టగా ఆయన నా శత్రుల చేతిలో నుండి ఆ. నన్ను రక్షించును. 4 మరణ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనగా, భక్తిహీనులు వరద పొర్లు వలె నా మీద పడి బెదిరింపగను, ఆ. పాతాళపు పాశములు నన్ను అరికట్టుగను, ఆ. మరణపు ఊరులు నన్ను ఆవరింపగను. ఆ. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొరపెట్టి తిని, ఆ. నా దేవునికి ప్రార్థన చేసి తిని. చాలు. నేను నా దేవునికి ప్రార్థన చేసి తిని తన ఆలయంలో నుండి ఆయన నాకు
అంగీకరించెను. 1 से 4 वचन है, बाद में बोलता है कि परमेश्वर ने उसके मंदिर से मेरे प्रार्थना को सुना है और मेरे सारे मन्नतों को उसने अंगीकार किया है। దావీదు ప్రతి క్షణము యథార్థ హృదయముతో దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవునికి మాత్రమే చెప్పుకున్నాడు, దేవుని దగ్గరే తగ్గించుకున్నాడు, దేవుని దగ్గరే తన ఇరుకులు ఇబ్బందులు కష్టాలని చెప్పుకుంటే అప్పుడు దావీదుకి అన్ని సంకటాలు తొలగిన తర్వాత దేవుని ఏమని పొగుడుతున్నాడంటే ఈ 4 చరణాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చదివితే మనం చూడండి. మొదట ఏమన్నాడు? यहाँ पर दाऊद के जीवन में जो है कितने सारे दुख परेशान आए हैं जब परमेश्वर మొదట ఏమన్నా? యెహోవా. ఒకటేసుకోండి. देखिए पहला आप लिखिएगा यहोवा, తర్వాత उसके बाद యెహోవా నా శైలము, నా శైలం 2, मेरा बल है, నా కోట, నా కోట 3, गढ़ है, నన్ను రక్షించువాడు, 4, छुड़ाने वाला है, నా కేడము, నా కేడు 5, నా రక్షణ శృంగము, 6, నా ఉన్నత దుర్గము, 7, నా దేవుడు, 8, నేను ఆశ్రయించి ఉన్న నా దుర్గము, 9, కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొరపెట్టగా ఆయన నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షించును. 10 చాలు. यहाँ पर 10 बातें ఎక్కువ हैं అయిపోతాయి, మరి గంప నిండిపోతాయి, और ये जो हमारा टोकरी है भर जाएगा, మొయ్యలేరు మీరు. आप उठा नहीं पाओगे। ఏమండి మనం ఏమన్నాడు? యెహోవా यहाँ पर क्या लिखा है? हे परमेश्वर। అన్నిటికంటే శ్రేష్టముగా और सबसे దావీదు श्रेष्ठ- పలికింది ఏమిటంటే श्रेष्ठ जो बात दाऊद ने बताया क्या है? శ్రేష్టమైన యెహోవా हे परमेश्वर, నా బలమా. हे मेरे बल करके कहा है। ఇదే మాట यही बात को నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయంలో निर्गम किताब उसके 15 अध्याय में మోషే కూడా అంటాడు. मूसा भी कहता है। ఏమంటాడు? क्या कहता है? యెహోవా నా బలమా, ఏల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు. और कहता है कि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, तेरे నిర్గమకాండం जैसा। 15వ అధ్యాయంలోకి వెళితే యెహోవా నా బలమా, ఏల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు. कहता है कि हे यहोवा तू मेरा बल है, सारे देवताओं में तेरे 3:2 तुल्य చరణం कौन है? చూడండి. ఏమంటాడు? యెహోవా నా బలమా, నా గానమా. हे यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का ఈయన కూడా विषय। అంటాడు ఇక్కడ మోసగాడు నా రక్షకుడు ఆయనే, ఆయన నా దేవుడు, ఆయనను వర్ణించెదను, ఆయన నా పితరుల దేవుడు, ఆయన మహిమను స్తుతించెదను. कहता है कि वो मेरा उद्धार है, मेरे पुरखों का परमेश्वर है, उसकी स्तुति మోషే मैं करता కూడా हूँ। పోటాపోటీగా దావీదు మోషే ఇద్దరు కూడా దేవుని ఆరాధించటం, దేవుని పొగడటం, దేవుని గణపరచడంలో పోటీ పడ్డారు. देखिए यहाँ पर मूसा और यूहन्ना जो है दोनों यहाँ पर मानो कि एक स्पर्धा में है, परमेश्वर की सराहने के लिए, उसके स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। అందుకే దేవుడు మోషేని ఏమన్నాడు? इसलिए मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा है? నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు. और कहता है कि मेरे पूरे घराने में वो विश्वास योग्य है। దావీదుని ఏమన్నాడు? और दाऊद को उसने क्या कहा है? నా హృదయానుసారుడు. और कहता है कि वो मेरे हृदय के अनुसार है। మీ నాన్న మీ అమ్మ నువ్వు మంచిగా జీతం తీసుకెళ్ళి కానీ ఏమంటాడు? మా అబ్బాయి మా ఊర్లో అందరికంటే మంచివాడు. और आप कमाकर आपके पिता के पास लेकर जाओगे, आपके पिता क्या कहेंगे पूरे नगर में? मेरा जो बेटा है बहुत अच्छा है। మా అమ్మాయి చాలా మంచిదండి, తలకాయ ఇక్కడ దించిందంటే కాలేజీలోనే ఎత్తుద్ది. और मेरी जो बेटी है वो बहुत अच्छी है, घर से सिर झुकाकर जाएगी तो कॉलेज तक वो ऐसी जाती है। రోడ్డు మీద కారు వచ్చినా కానీ ఎదురుకెళ్ళి గుద్దుద్ది కానీ పక్కకి వెళ్దాం. अगर रोड से अगर कार भी आएगा वो सर झुकाकर जा रही है, उसको ठोकर करेगी। అలా అంటారా? क्या ऐसे बताएंगे? కానీ ఇక్కడ మనం చదువుతుంటే 18వ కీర్తన దావీదు దేవుని ఆరాధించటలో మోషేతో పోటీ పడ్డాడు. यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर की आराधना करने के विषय में मूसा के साथ मानव स्पर्धा में उतरा है। నా బలమా, నా కోట, నా రక్షణ, నా దుర్గమా, నా కొండ, నా ఉన్నత దుర్గమా అని ఆయన అంటే, और यहाँ पर है यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा शरणगत, ये कहता है। तो మోషే ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి ఇశ్రాయేలీని ఆ ఎర్ర సముద్రం దాటించిన తర్వాత హృదయంలో అమ్మా అని అన్నాడు. और मूसा जो है सारी इज़राइल प्रजा को लाल समुद्र पार करने के बाद परमेश्वर के पास वो कहता है। ఆంధ్రలో పిల్ల కాలువ ఉంటుంది, మీకు ఇక్కడ కాలువలు और కనబడుతున్నాయి. आंध्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जो ఆ है నీటిలో ఉరవడలో ఈత వేసేటప్పుడు ఇక్కడ దూకితే అక్కడ తేలేవాళ్ళం. नदी होते हैं बहाव में, यहाँ पर उड़ी मारेंगे तो दूसरे छोर वो निकलते हैं। కానీ ఇశ్రాయేలు తన ప్రజలలో ఎర్ర సముద్రమును ఆరిన నేలలో నడిపించాడు మోషే. लेकिन मूसा ने पूरे इज़राइल प्रजा को उस सूखे हुए नदी के बीच से उसे चलाया है। ఏమండి ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, ఇది अब मैं पूछता हूं, ఆశ్చర్య కార్యము, అద్భుత కార్యము కాదా? क्या ये आश्चर्य काम अद्भुत काम नहीं है? ఆశ్చర్య కార్యమేనా? ये आश्चर्य काम है कि नहीं? అద్భుత కార్యమేనా? ये अद्भुत काम है या नहीं? సృష్టిలో ఈ దేవుడు తప్ప ఇంకొక దేవుడు ఎవరైనా చేశాడు ఈ और इस కార్యములు? सृष्टि में परमेश्वर के सिवाय और कोई देवता है మీరు जिसने इस काम ఎక్కడైనా को किया है? విన్నారా? क्या आपने सुना है? విన్నారా? क्या आपने सुना है?
సముద్రాన్ని పాయలు చేసినట్టుగా ఎక్కడైనా చూశారా? और समुद्र को दो भाग में बांट दिया है, क्या आपने देखा है? చూశారా? क्या आपने देखा है? చూడలేదు కదా. नहीं देखा है ना. ఆరిన నేల అందుట్లో और वो भी सूखी हुई जमीन पर, క్షణంలో వారు దాటిన తర్వాత మళ్ళా సముద్రం ఒకటైపోవటం. और जैसे ही वो लोग उसको पार करते हैं फिर समुद्र जो है वो एकाक होता है శత్రువు మోకనంతటి కూడా సముద్రంలో యుద్ధం చేయకుండానే ముంచివేయటం. और पूरे शत्रुओं को समुद्र में बिना युद्ध करते ही जो है उसने डुबा दिया है. అందుకే నా శత్రువులో నన్ను చోటినను లరి కాటినను నా శత్రువు నన్ను నన్ను చుట్టినను నరకపు పాశములరి కాటినను వరదవలే భక్తిహీనులు పోర్లిన ఎదవలే భక్తిహీనులు పోర్లిన విడువక నన్ను ఎడబాయని దేవా ఇడువక నిన్ను ఎడబాయని బాయని దేవా నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం, పూర్ణమైనది నీ మార్గం. చూసారా ఎంత చక్కగా మీరు ఆరాధించటానికి ఈ మాట తీసుకొచ్చాం. देखिए कितने अच्छे से आपको आराधना करने के लिए ये बातों को लाया गया है. ఇప్పుడు మీరు నిజముగా దైవజనుడు భక్త్ సింగ్ గారి నేర్పిన క్రమంలో నడుస్తున్నారో లేదో ఈ దినాన ఆరాధనలో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తా. और भाई भक्त सिंह के क्रम में आराधना के विषय में आप सच में कर रहे हैं नहीं, आज के दिन में आपकी परीक्षा करूंगा. ప్రభు కృప చేత నేను భారతదేశం మొత్తం సంచలనం చేశా. और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरे भारत देश में मैं जा चुका हूँ. అయితే ఎక్కడైతే దేవుడిని ఇష్టముగా ఆరాధిస్తారో అవి నా హృదయంలో కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి. और कुछ कलीसिया है जहाँ पर मैं गया है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आराधना किए हैं, जो मुझे भी पसंद है, वो मेरे हृदय में है. ఆత్మతో చేస్తున్నారా లేకుంటే నోటుతో చేస్తున్నారా వెంటనే చెప్పొచ్చు. और आत्मा से वो आराधना करने हैं या सिर्फ केवल मुख्य बातों से कर रहे हैं, तुरंत बता सकते हैं. దైవజనుడు భక్త్ సింగ్ గారు హెబ్రోన్లో నేను 3వ స్తంభం దగ్గర కూర్చున్నవాడిని. ఇప్పటికి కూడా నా స్థానం అదే. और हेब्रोन के कलीसिया में जब मैं मंदिर में बैठता हूँ, तीसरा जो पिलर है, स्तंभ है, वहाँ पर मैं बैठता था, वही मेरा स्थान था. వర్తమానం అయిన తర్వాత ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెవి ఎట్టేసేవాడు. और जब संदेश होने के बाद जब आराधना शुरू होता है, अपने कानों को वो लगाए रखते थे. అందరూ మోకాళ్ళ మీద ఉండేవాళ్ళు. और सभी जो लोग हैं घुटनों पर होते थे. ఆయన మనసు ఆయన నేత్రాలన్నీ కూడా ఆ ఆరాధించే మనిషి మీద ఉండేది. और उनका पूरा जो मन है, उनके आँख है, उनके कान है, जो आराधना कर रहे हैं उस व्यक्ति पर होता था. ఆయన ఏం చేసేవాడు తెలుసా? वो क्या करते थे पता है? దేవునికి ఇష్టమైన మాటలు వస్తున్నప్పుడు और परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर को प्रसन्न लाने वाले जब बात मुख में आराधना में आते हैं, तभी ఆయన పెదవుల మీద अपने होठों पर जो है, చిరునవ్వు వచ్చేది. उनके होठों पर जो है वो आराधना सुनने के बाद एक मुस्कान आता है. ఆ విధంగా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆయన అద్భుతమైన కార్యములు, ఆశ్చర్యమైన కార్యములు మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే మోషే ఐగుప్తు దేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. और परमेश्वर की तरफ से जो आश्चर्य का अद्भुत काम किया है कि मूसा ने वहाँ पर जब मिस्र देश में वो रहा, बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य काम किया है. నదులన్నీ కూడా రక్తంతో నిండిపోయినాయి. और पूरा नदी जो है लहूलुहान हुआ है. ధూళంతా కూడా పేలైపోయినాయి. దుమ్ము దుమ్ము और जितना जो धूल है ఉత్త పూరా ఏమవుతాయి మిన్నలు అయిపోయినాయి. और पूरा जो धूल है मानो कि वो एक కేడా పోగాయా. हाँ. అయితే ఆ తర్వాత అందరికి బొబ్బలు కలిగినటువంటి జబ్బులు వచ్చినాయి. और सभी को जो है जो शरीर में फोड़े आते हैं वो रोग उनको लग गया है. ఐగుప్తు దేశంలో తెగుళ్ళ చేత అనేకులు చనిపోయారు. और मिस्र देश में बहुत सारे लोग बिन बिन मरी के कारण मर गए हैं. ఐగుప్తీయుల తులుసూలి సంతానం కూడా और మరణించింది. मिस्र में जितने सारे पहलौठे संतान हैं सभी मर गए हैं. అదే సమయంలో గొర్రెపిల్ల రక్త ప్రోక్షణ చేత ఇశ్రాయేలీల సంతానానికి ఎక్కడ కూడా కీడు జరగలే. और इसी रीति से मेमने के लहू के द्वारा सारे इजराइल प्रजा के संतानों को किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ. ఒకే దేశంలో ఉన్నారు. और एक ही देश में है. పక్క పక్కన ఇళ్ళే. और अगल बगल में उनके घर है. కరోనా వచ్చేసింది పక్క వాళ్ళకి. देखिए दूसरों को कोरोना आ गया. నిన్ను కరోనా నుంచి బచాయించాడు. और परमेश्वर ने आपको कोरोना से बचाया है. నేను కరోనా సమయంలో వైజాగ్ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళాను. और कोरोना के समय में मिनिस्ट्री के लिए वैजाग में गया था. బస్సులో వెళ్తుంటే ఒక అన్న అన్నాడు పక్కన. और बस में जा रहा था, मेरे बगल में एक भाई बैठे थे, उन्होंने ऐसे बोला, ఇంత పెద్ద వయసులో కరోనా సమయంలో వెళ్తున్నావు,
జాగ్రత్తలు తీసుకో అని అన్నాడు. और उन्होंने कहा कि आप बड़े उम्र में दिख रहे हैं और कोरोना के समय इस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, आप थोड़ा सावधानी लेना। నేను దేవుని సేవకుడిని, और मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। ఒకవేళ కన్ను మూస్తే అక్కడ ఉంటాను, वो मैंने कहा कि अगर मेरा आँख भी बंद हो जाता है तो मैं वहाँ पर रहूंगा, అది నాకు మేలైన జీవితం. और वो मेरा भलाई का जीवन ही है। ఇక్కడ ఎంతకాలం ఉంటానో అంతకాలం నేను జాగ్రత్తతోనూ భయము భక్తితో నా సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. और जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, भय और भक्ति के साथ मेरी गवाही को मुझे बचा कर रखना है। నేను కన్ను మూస్తే నాకు ఆ జాగ్రత్తలు అక్కర్లే. अगर मैं आंखें बंद कर दूंगा तो ये सारे सावधानी मुझे बरतना जरूरत नहीं है। దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములన్నీ కూడా మోషే ఈ గ్రంథంలో రాశాడు. और मूसा ने परमेश्वर जो कोई आश्चर्य अद्भुत काम किए इस किताब में लिखवाया है। నిర్గమకాండం, निर्गम की किताब, లేవి కాండం, लेवी की किताब, సంఖ్యాకాండం, गिनती की किताब, ద్వితీయోపదేశ కాండం, व्यवस्था विवरण। ఈ 5 అధ్యాయాలలో ఆది కాండంలో మోషే ధర్మశాస్త్రంలో మనం నడవలసిన మార్గములన్నీ కూడా మనకు రచించి और ये చూపించాడు. 5 किताबों में व्यवस्था में परमेश्वर मूसा के द्वारा जिस मार्ग में चलना है उसको बताता है। ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత और सारे इजराइल प्रजा लाल समुद्र को पार करने के बाद మోషే యొక్క అక్క మిరియాము, అహరోను, మోషే, ఇశ్రాయేలీల 12 గోత్రములందరూ కూడా ఎలుగెత్తి పాడినటువంటి కీర్తన ఇదే. और पार होने के पश्चात मूसा, उसकी बहन मिरियम, हारून, ये सारे मिलकर लोगों के साथ, इजराइल प्रजा के साथ गाया हुआ गीत यही है, ये भजन है। మేలులు జరిగిన తర్వాత, और सारे भलाइयों को पाने के बाद, కష్టాలు తీరిన తర్వాత, उनके सारे दुख जो है निकाल देने के बाद, నోటిలో నవ్వు వచ్చిన తర్వాత, उनके मुख पर जो है हंसी मुस्कान आने के बाद ఈ కీర్తన రచించాడు మోషే. और ये भजन को दाऊद ने लिखा है। ఏమనంటాడు 10 వచనం మొదటి వచనంలో, ఎప్పుడు మోషే ఇశ్రాయేలీలలో యెహోవాను గూర్చి ఈ కీర్తన పాడిరి. और देखिए यहाँ पर 10 में लिखा है, तब यहोवा के लिए छुड़ाने के पश्चात इस भजन को उसने लिखा है। ఇదే కీర్తనలో 12వ వచనం చదవండి. और इसी भजन में 12 वचन को आप पढ़िएगा। చూడండి, అక్కడ నీ విమోచించిన ఈ ప్రజలును నీ కృప చేత తోడుకొని పోతివి, నీ బలము చేత వారిని పరిశుద్ధాలయమునకు నడిపించితివి. ఇది देखिए పరిశుద్ధాలయమునకి వారిని నడిపించాడు. और पवित्र मंदिर में उनको चलाया है। క్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12, 13, 14 వచనాలు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. నిన్న రాని వాళ్ళు यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12, 13, 14 वचन पढ़िएगा। कल के दिन తనని दुनिया है ఎందరు అంగీకరించారో వారికందరికీ, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచు వారికి, परंतु जितनों ने उस पे ग्रहण किया और उसने परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। తర్వాత దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను. ఇప్పుడు మీరు ఎవరమ్మా? अब आप कौन हैं? ఎవరి పిల్లలు మీరు? आप किसके संतान हैं? నిన్న మీకు చెప్పాను ఎవరి పిల్లలు మీరందరూ. कल के दिन बताया आप किसके संतान हैं। యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తండ్రికి కుమారులమయ్యాం. और प्रभु यीशु मसीह जो पिता है उसके पुत्र हम बने हैं, बच्चे बने हैं। ఇక్కడ విమోచించిన వారు ఐగుప్తు దేశములో నుంచి గొర్రె పిల్ల చేత విమోచింపబడి వచ్చినటువంటి వారు ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలు. और मिस्र देश से छुड़ाए गए हुए उस मेमने के लहू के द्वारा ये सारे 12 गोत्र इजराइल प्रजा है। క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేపాటికి మనకి క్రీస్తు యేసు ప్రభుల వారనే రక్షణ వచ్చింది. और नए नियम में जब बात है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है, ये उद्धार को हमने पाया है। ఆ రక్షణ మనం పొందిన తర్వాత తండ్రికి కుమారులమయ్యాం. और वो उद्धार पाने के बाद उस पिता के पुत्र संतान हम बने हैं। ఆ వాక్యమే కృపా సత్య సంపూర్ణంగా మన మధ్య నివసించును అని రాయబడింది 14వ వచనంలో. और 14 वचन में लिखा गया है, वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। భక్సింగ్ గారు నేర్పిన క్రమంలో और भाई बक्सर ने सिखाए उस क्रम में మన హృదయంలో ప్రభు ఉన్నాడు, ప్రభు వాక్యం ఉంది. और हमारे हृदय में प्रभु है और प्रभु का वचन है। మన మధ్యలో ప్రభుల వారి శరీరానికి సాదృశ్యంగా రెట్టె ఉంది. और हमारे बीच में परमेश्वर का जो शरीर के नहीं जो బ్రెడ్ ఉంది. रोटी हमारे बीच में है। ఆయన రక్తానికి సాదృశ్యంగా ద్రాక్షరస పాత్ర ఉంది. और उसके लहू के सादृश्य जो है ये दाख रस है। మనల్ని నడుపుతున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ సాదృశ్యంగా తెల్లని వస్త్రం కప్పబడి ఉంది. और हमारे चला रहे हैं पवित्र आत्मा के सादृश्य जो है ये सफेद जो है తెల్లని कपड़े వస్త్రం रखे। అంతా కూడా మనల్కి పరిశుద్ధంగా ఆరాధించాలని ప్రభు और ये చూపిస్తున్నాడు. सारा जो श्रेष्ठ वस्त्र है वो परमेश्वर के पास पवित्रता से आराधना करना है, इसको बताता है। ఐగుప్తు దేశంలో గొర్రె పిల్ల రక్తం చేత వాళ్ళు పరిశుద్ధత కలిగి ఉన్నారు. और मिस्र देश में मेमने के लहू के द्वारा उस पवित्रता को उन्होंने पाया है। యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 7, 8, 9 వచనాలు చూడండి. उसके साथ 8 वचन देखिएगा।
అతని మూలముగా యోహాను సువార్త పత్రిక మొదటి అధ్యాయం पहला మొదటి यूहन्ना పత్రిక पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయం उसका पहला अध्याय 7th 8th 9th వర్డ్స్ 7 8 9 वचन। అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న ప్రకారము అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన మనమును వెలుగులో నడిచినడలా మనము అన్యోన్య సహవాసము మనము అనోన్య సహవాసము కలిగిన వారమే ఉందుము. ఆ. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి ప్రతి మనలను పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. यहाँ पर 7 8 वचन है। पर यदि जैसे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले कि एक दूसरे के सहभागी रखे और पुत्र यीशु का पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करता है और सब अधर्म से हमको शुद्ध कर कर वो धर्मी ठहराता है। మనం ప్రభువుకు సాక్షులుగా ఉన్నాం. हम परमेश्वर के गवाह बनकर है తండ్రికి కుమారులమయ్యాం. और परमेश्वर के पुत्र हम बने हैं। ఈ లోకంలో ఆధార్ కార్డు ఉంది, और इस संसार में आधार कार्ड है, రేషన్ కార్డు కూడా ఉంది रेशन कार्ड भी होता है కదా. రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. మీకు రేషన్ కార్డులు ఆంధ్రాలో ఉంటాయి. రేషన్ కార్డులు, आंध्र में भी रेशन ఆధార్ कार्ड కార్డులు ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆ ఆధార్ కార్డులో మన కన్ను ఒక కన్ను ఉంటుంది. और किधर भी जाए आधार कार्ड में हमारे आंखें होते हैं। ఈ కార్డు నాది అని ఎవరైనా పోట్లాడితే ఆ టెస్ట్లో ఒక కన్ను పెడతారు, ఎడమ కన్ను. अब आधार कार्ड है ये मेरा है या आपका है करके जब पूरा करना होता है तो टेस्ट के लिए आंखों में एक मशीन में लगाते हैं। అన్నిటికంటే శ్రేష్టంగా మీకు అర్థమవుతాడు చెప్తాను. और మీరు सबसे సెల్ ఫోన్ తీసుకుంటారుగా, आप सेल फोन लेते हैं। సెల్ ఫోన్లో వెళ్ళారు. अब ऐसा कोई नहीं है जिसके पास फोन नहीं है। ఆ సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఇస్తారుగా. और जब वो सेल फोन लेते हैं तो आधार कार्ड ఆ हम देते సెల్ हैं। ఫోన్ మనకు నెంబర్ ఇచ్చేవాడు ఒక ఫోటో తీస్తాడు, और वो जब हम आधार कार्ड देते हैं నిలబడమంటాడు. वो बोलते हैं कि फोटो निकालना है, ఆ खड़े रहने के ఫోటో लिए बोलते తీసేది हैं। ఏమంటాడు, కన్ను ఇట్టు అనమంటాడు. और जब फोटो అంటారా అనలేదా? फोटो निकालते हैं अपने आंखों ఎంతమంది को। సెల్ ఫోన్ దగ్గర ఫోటో తీయించుకున్నారు? और कितने लोगों ने अपने ఆ కన్ను ఇట్టు అనేదాకా ఆ ఫోటో పడదు అందుట్లో. जब तक हमारे आंखों को हम पलकते नहीं है तब तक ఆధార్ फोटो हटाना కార్డులో नहीं है। నువ్వే ఈ ఆధార్ కార్డుకి హక్కుదారుడు అని అక్కడ సాక్ష్యం और చెప్పుతుంది. वहाँ पर पता चलता है कि ये आधार कार्ड के जो हकदार है आप ही है। ఇక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని అంగీకరించారు, వీరు క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడ్డారు, వీళ్ళు దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల రక్తంలో కడగబడ్డారు అని సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. और यहाँ पर भी जो है ये सारे लोग मसीह के अर्थात उस मेमने की लहू के द्वारा जो है वो क्षमा पाए, धोए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, उद्धार पाए। यही गवाही को यहाँ पर बताया गया है। అది మనము క్రీస్తు బాప్టిజంలో నీటి బాప్టిజం మనం. और देखिए यही है मृत्यु में उसके बाद मसीह में उस पानी के बपतिस्मा का ఆ गवाही। బాప్టిజంలో పాలు పొంది బయటకు రావటమే క్రీస్తు మరణం లేచాడని మనం ఒప్పుకున్నాం. देखिए हमारे पापों से जो है हम माफ़ी मांगते हुए मसीह के द्वारा उस बपतिस्मा को हमने पाया है पानी के द्वारा। అందే మనం ఒక పాడతాము. ఏం పాట? మరణము గెలిచిన మా ప్రభువా, పరమా దేవుడవు నీవే, మరణము గెలిచిన మా ప్రభువా, పరమా దేవుడవు నీవే, సాతానును ఓడించి నీతిగమము చేసితివి, నీతిగమము చేసితివి, అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు, అద్వితీయుండగు దేవా, అల్ఫాయు ఓమేగా, అల్ఫాయు ఓమేగా, నీవే ప్రభువా. ఇప్పుడు మీకు ఒక మర్మం బయలుపరుస్తా. एक मर्म को आपको बताता हूँ। నీవే ప్రభువు అని పాడాము. और ఇక్కడ आप ही प्रभु का घर में गीत गाया। దావీదు ఏమన్నాడు? ఏల్పులలో నీ వంటి వాడెవడన్నాడు और మోషే. दाऊद ने कहा कि तेरे जैसा तेरे तुल्य कौन है। లోకమంతటికి సృష్టి యావత్తంతటికి క్రీస్తు ప్రభుల వారిని తండ్రి యొక్క ఘనమును బలమును బయలుపరిచాడు మోషే. और मूसा जो है पूरे पृथ्वी में मसीह के जो पिता है उसके सारे प्रताप को उसके सामर्थ को प्रकट किया है। 18వ కీర్తనలో కూడా దావీదు అదే और బయలుపరుస్తున్నాడు. इसी बात को दाऊद भी जो है वचन के 18 में इस बात को प्रकट करके बता रहे हैं। ఏమంటాడు ఆయన? 8వ వచనం చూడండి, 18వ కీర్తన 8. देखिए भजन संहिता उसका 18 ఆయన నా నాసిక రంధ్రములో నుండి
పొగ పెట్టెను, ఆయన నోటి నుండి అగ్ని వచ్చి దహించెను. నోటి నుండి అగ్ని కణంలో వచ్చి దహించిన మన పాపమంతా కూడా దహించి వేసింది. उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియు? अब मसीह में जो कोई है उनको किसी प्रकार की दंड की आज्ञा। ఇప్పుడు తండ్రికి కుమారులైన వారు క్రీస్తు రూపములో మనం ప్రభువుని తండ్రిని ఆరాధించాలి. अब पिता के जो संतान पुत्र बनाए गए हैं मसीह के रूप में होकर हमें उसकी आराधना में ఆ करना है విధంగా ఆరాధించటానికే మనం దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చాము. और इसी प्रकार परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आज इस प्रकार उसकी आराधना कर रहे हैं। దావీదు ఇంకొక మాట కూడా పలుకుతాడు. दाऊद और एक बात को बताते हैं। 27వ కీర్తన 4వ వచనం. 27 भजन उसका 4 वचन। 27వ కీర్తన 4వ వచనం చూడండి. भजन 27 उसका 4 वचन। యెహోవా యొద్ద ఒక వరం అడిగి తిని, యెహోవా యొద్ద ఒక వరం అడిగి తిని, దానిని నేను వెదుకుచున్నాను. దానిని నేను వెతుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును, యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును, ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును, ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును, నా జీవిత కాలమంతయు నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను. అది కోరుకున్నాడు దావీదు కోరిక, గొప్ప కోరిక. అందుకే దావీదు హృదయానుసారుడయ్యాడు. परमेश्वर के भवन में रहने का इच्छा उसने रखा, यही कारण वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार बना हुआ व्यक्ति है। క్రీస్తు ప్రభువును అంగీకరించిన మనము కూడా और मसीह को जो अंगीकार किए हुए हम सभी लोग కుటుంబ సమేతంగా ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలి. और परिवार समेत जो है परमेश्वर के मंदिर में आकर उसकी आराधना करना हमें सीखना है। కుటుంబంలో భార్య భర్తలు వారికి కలిగినటువంటి సంతానంతో వచ్చి ప్రభు దగ్గర దీవెనలు పొందాలి. और परिवार में माता पिता उनको जो संतान है सभी साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना है। యోబు ఇంటి వారు ఆ విధంగా వచ్చి తండ్రి దగ్గర దీవెనలు తీసుకుని వెళ్ళారు. और अय्यूब की जो परिवार है इस प्रकार परमेश्वर के पास सारे आशीषों को प्राप्त किए हैं। యోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలోకి వెళ్తే బిడ్డలకి ఆ దినమన స్నానం చేయించి దహన బలులు అర్పించి వారిని ఆశీర్వదించి ఇళ్ళకు పంపాడు. और अय्यूब जो है जैसे सवेरे तड़के में अपने बच्चों को स्नान करवा कर मंदिर में होम बलि चढ़ाकर उनके पापों के प्रायश्चित के निमित्त जो है प्रार्थना कर कर उसके बाद उनको भेजा करता है। నేను ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఈ వచనాలు చెప్పాను. और फास्टिंग प्रेयर में ये वचनों को मैंने बताया है। ఆ విధంగా యోబు తండ్రికి సాదృశ్యంగా కనపడుతున్నాడు. और इस प्रकार अय्यूब पिता का सादृश्य दिखाई देता है। మనం క్రీస్తు ద్వారాగా తండ్రిని యెహోవా దేవుని తండ్రిగా అంగీకరించి ఉన్నాం. और हम मसीह को परमेश्वर पिता को जो है मसीह के द्वारा पिता को अंगीकार किए हैं। మనము ఆయన బిడ్డలము. మనము अब हम उनके संतान हैं। మీరు అనుకోవచ్చు నాకు పిల్లలు ఉన్నారు, నా పిల్లల భారం నాకుంది అని అనుకుంటావు. आप बोल सकते हैं कि मुझे संतान है, उनका जो बोझ है मुझ पर है। పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? और जिसको बच्चे संतान नहीं है कितने लोग పిల్లలు हैं? పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? और बच्चों को खो दिए कितने लोग हैं? సుఖ సంతోషాలతో నీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంతో క్షేమకరంగా ఉన్నారంటే దేవుని కృప, నీ సొంత బలమా? और सुख और आनंद के साथ आपके सारे संतान है, क्या ये आपका बल है या परमेश्वर का अनुग्रह है? నీ బిడ్డలకి కీడొస్తే ఏం పలుకుతావు? अगर आपके बच्चों को कोई दुख बुराई आती है तो అయ్యో आप क्या बोलते దేవా, हैं? నాకెందుకు ఈ కీడు జరిగింది? हे प्रभु, क्यों मेरे जीवन में ये प्रकार की बुराई आई है? ఏ బల అనలే. अय्यूब ने ऐसा नहीं बोला है। యెహోవా ఇచ్చును, యెహోవా కొనిపోయెను. और कहता है कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही ले ఆయన लिया है। నామముకే మహిమ కలుగును గాక. उसके नाम की ही महिमा होकर कर कहा है। అలా నువ్వు పలుకుతావా? क्या आप इस प्रकार कह पाओगे? దేవుడు ఎందుకు నాకు ఇంత కీడు తెచ్చాడు? परमेश्वर ने क्यों इतना बुराई मेरे जीवन में लाया है? ఆయన మీద అనేకమైన నిందలేస్తాం. बुराई के कारण हम बहुत सारी निंदाएं परमेश्वर पर डाल देते हैं। మనం యోగ్యులు కాకపోయినప్పుడు దేవుని మనం నిందిస్తాం. और हम योग्य नहीं है फिर भी परमेश्वर की निंदा हम करते हैं। దావీదు ఎక్కడా దేవుని నిందించలే. लेकिन दाऊद ने कभी भी कहा पर भी परमेश्वर की निंदा మోషే नहीं की है। ఎక్కడా దేవుని నిందించలే. मूसा भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया है। లోబడిన జీవితం దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన. आज्ञाकारिता का जीवन ही है जो परमेश्वर को भावता हुआ आराधना है। తగ్గింపు కలిగిన మనసు దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన. और नम्रता का जो मन है ये परमेश्वर को पसंदीदा आराधना है। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం చూసుకున్న ఒక మాట చూసుకుని మనం ఆరాధన. मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय देखकर आराधना में प्रवेश करेंगे। 5వ అధ్యాయము मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 5వ వచనం. 5वां वचन। సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। మన ఆత్మల తండ్రిని మనని ఈ విధంగా ఆరాధించడం కూర్చోబెట్టిన దైవజన భక్త్ సింగ్ గారు సాత్వికుడు. और हमारे आत्मिक पिता इस प्रकार आराधना करने के लिए जो क्रम दिए हैं वो बहुत ही नम्र व्यक्ति है।
ఇండియానే కాదు ప్రపంచమంతటా కూడా ఆయన భూమిని స్వతంత్రించుకున్నాడు. और केवल इंडिया ने ही पूरे संसार में सारे भागों को उन्होंने स्वतंत्र किए हैं ధనాన్ని స్వతంత్రించుకోలే, और धन को उसने इकट्ठा नहीं किए हैं, ఇల్లుని స్వతంత్రించుకోలే. घर को नहीं कमाया है। ఈ భూమండలం మీద దేవుడిచ్చిన ప్రజలని దేవునికి అప్పగించడానికి వారిని యోగ్యమైన మార్గంలో నడిపించాడు. और इस पृथ्वी में जो लोगों को परमेश्वर उनको सौंपा है वो योग्य मार्ग में परमेश्वर के लिए चले, ये काम को उन्होंने पूरा किया है। దేవుడిని సొలొమోన్ అడిగినట్టే భక్సింగ్ గారికి కూడా ఒక వరం కోరాడంట. और परमेश्वर ने जैसे सुलेमान को पूछा है वैसे उनको విస్తారమైన भी ఈ एक वर ప్రజల్ని पूछा। పరిపాలించుటకు నాకు బుద్ధి జ్ఞానములు ఇమ్మన్నాడంట సొలొమోన్ और మహారాజు. सुलेमान ने कहा कि विस्तार से तेरे जो जन है उनको चलाने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे कर उसने पूछा है। దేవుడికి ఇష్టమైంది రాజుల గ్రంథంలో ఉంటుంది, మొదటి రాజు గ్రంథం. అయితే భక్సింగ్ గారు దేవుడిని అడిగాడంట, నీ సన్నిధానంకి వచ్చే బిడ్డలలో और भाई भक्त सिंह ने परमेश्वर से जब परमेश्वर ने वर मांगने के लिए कहा तो ये वर मांगा, आपके जो संतान प्रिय है जो आते हैं నీ ప్రియకుమారుని రక్తముతో కడగబడిన వారై और आपके प्रिय पुत्र प्रवेश में लहू के द्वारा धुले जाकर పాపములను క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడి और जो पाप में है मसीह के लहू में शुद्ध होकर పరిశుద్ధముగా నిన్ను ఆరాధించి और पवित्रता से आपकी आराधना कर कर వారి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుని और उनके गवाही को बचाकर పరలోక రాజ్యంలో నాకు కావాలి. और वो सारे जो लोग हैं स्वर्गीय राज में दिखे, ये मेरी चाह है। ఏమన్నా మనం కోరతామా? क्या हम इस प्रकार के वर को या चाह को मांगते हैं? ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన ఇంకా భూమి మీద తిరుగుతానుంది ధూపం వేసినట్టు. अब भाई भक्त सिंह का जो प्रार्थना इन्होंने वर के विषय में मांगा है I अभी need भी to धूप के समान यहाँ वह फिर रहा है। కొంతమంది సంఘాలను కడతారు, कुछ लोग कलीसिया को बांधते हैं వారు ఉన్నంత కాలం కలిమితో బాగా లేమితో ఉంటాయి అవి. और देखिए जब तक वो लोग हैं बहुत सारे भलाई के साथ कमी घटी जो भी है वो ఆ रहता है, ఆ వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత ఆ గృహం అంతా కూడా పాడైపోద్ది. लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जो चलाया है गुजर जाता है, पूरा जो घर है वो बिगड़ जाता है। భక్సింగ్ గారు స్థాపించినటువంటి సంఘములన్నీ కూడా దినదినము అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి కానీ और भाई भक्त सिंह ने जो स्थापना की हुए सारे मंडली है दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन యోహాను సువార్త 15 ప్రకారంగా పిల్లలకు అంటున్నారే గాని और यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय के अनुसार जो बच्चे 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 जनते जा रहे हैं, पीढ़ी आ रही है, ఆత్మచేత అభివృద్ధి చెందుతున్నారు గాని आत्मा के द्वारा वो बढ़ते जा रहे, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ఎక్కడ ఆయన నేర్పిన క్రమాన్ని దాటకోకుండా అదే క్రమంలో నడుస్తున్నాం మనం కూడా. और देखिए किसी प्रकार के जो उन्होंने क्रम दिया है उसको उल्लंघन ना करते हुए उसी क्रम में हम भी आज चल रहे हैं। అదే మనము సామెతల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వచనాలు చదివి ఆరాధనలోకి వెళ్దాం. और नीति वचन 2 अध्याय पहले से लेकर 5 वचन पढ़कर हम आराधना में प्रवेश करेंगे। చదవండి అందరూ. नीति वचन उसका సామెతల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन है। 1 to 5. साथ में का पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। నా కుమారుడా हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन నీవు ग्रहण నా करे మాటను और मेरे आज्ञाओं అంగీకరించి को अपने हृदय में रख छोड़े నా ఆజ్ఞని और యొద్ద बुद्धि की बात దాచుకొని ध्यान ఎడల से सुने और समझ की बात मन में జ్ఞానమునకు लगाकर నీవు सोचे, చెవియొగ్గి पर प्रवीणता और समझ హృదయపూర్వకంగా के ఈ लिए వచనను अति అభ్యసించిన यत्न से ఎడల पुकारे తెలివికై और మొరపెట్టిన उसको ఎడల चांदी के समान వివేచనకై ढूंढे और మనవి धन के చేసిన ఎడల समान उसकी खोज में వెండిని लगे వెతికిన దాన్ని వెతికిన और ఎడల तू यहोवा के దాచబడిన भय ధనము और ఎతికినట్లయితే समझते और యెహోవాయందు परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त భయభక్తులు होगा। కలిగి ఉండుట ఎట్లో నీవది నేర్చుకుంటువు. యెహోవాయే జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు, తెలివి ఈ వచన ఆయన నోటి నుండి వచ్చును. 7వ వచనంలో ఏమంటాడు? 7 वचन में क्या कहता है? ఆయన యథార్థవంతులను खरी बुद्धि छोड़ता है, యుక్తి మార్గము తప్పుగా నడుచుకున్న వారికి ఆయన కేడెముగా ఉన్నాడు. ढाल रहता है। దావీదుకు కేడెం. और परमेश्वर का वो परमेश्वर ढाल बना है। నీకు ఈ దినాన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు కూడా కేడెమని और ఉన్నాడు. ये वचन के अनुसार आपको भी परमेश्वर ढाल మనకు बना है। కూడా కోటగా ఉన్నాడు, हमको भी जो है आश्रय स्थान మనకు बना है, కూడా కొండగా ఉన్నాడు. हमको भी जो है आश्रय स्थान बना है। యేసు అంటేనే రక్షకుడు, और यीशु कहने से ही उद्धार ఆయన है రక్షణ దుర్గం మనకు. और वो हमारा उद्धार का गढ़ ఏ है। కష్టం వచ్చినా గానీ యేసు రక్తము మన చుట్టూత కంచి వేయబడింది. और किसी प्रकार का अगर विपत्ति आए प्रभु यीशु ఏబు मसीह में చుట్టూ కంచి हमको ఉంది, ఏబు చుట్టూ కంచి ఉంది. आयुब के चारों ओर बड़ा बांधा गया है। దేవుడు ఏబు చుట్టూ కంచి వేశాడు తన కుటుంబానికి. और आयुब को परिवार के साथ जो है एक बाड़ा में उसको रखा है। నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, నీ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? देखिए आप यहाँ पर, आपके बच्चे कहाँ पर है? దేవునింటిలో నీ చుట్టూ కంచి ఉంది. परमेश्वर के घर में आपको पूरा पहरा है। నీ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళ చుట్టూ ఏ కంచి ఉంది? अब आपके बच्चे कहाँ पर है? उनके पास कौन सा पहरा है? మొదట ఆరాధన మొదట క్రమం దేవునింటికి తీసుకొస్తాం, నేర్చుకో.
और सबसे पहला क्रम आराधना करने के लिए ये जो ఏబు बात है కలిగిన आप రెండంతల सीखें। దీవెనలు తీసుకుని పో ఇక్కడ నుంచి. और परमेश्वर ने अय्यूब को जो दुगना आशीर्वाद दिया है वो आप यहाँ पर से लेकर जाइए। చదువునందు గాని ఉద్యోగమందు గాని వ్యాపారమందు గాని నీవు అభివృద్ధి చెందాలంటే యెహోవాయే జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు. आपके पढ़ाई में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में अगर आपको बढ़ोतरी पाना है, परमेश्वर के यहोवा के पास से वो ज्ञान में ही संभव है। తెలివి వివేచన ఆయన దగ్గరే దొరుకుద్ది. सारा समझ और विवेक ये సమస్తం उसके पास ही కలిగించిన है। వాడు నువ్వు అడిగింది ఎందుకు ఇవ్వడు? और सब कुछ अपने पास रखने वाला अगर आप उसको पूछोगे तो वो क्यों नहीं देगा आपको। మన బలమంతా కూడా క్రీస్తు యేసు ప్రభుల వారు మరణం జయించి తిరిగి లేచిన పునరుత్థాన శక్తి. हमारा जो पूरा बल सामर्थ इसी में समेटा गया है। प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए, गाड़े गए, पुनरुत्थान हुए हैं, वही सामर्थ है। బలమైన బండరాయి సమాధి మీద పెట్టారు. देखिए बहुत ही बड़ा पत्थर उस कब्र पर रख दिया गया ఆకాశం నుండి దూత దిగవచ్చి और आकाश से स्वर्गदूत उतरकर आकर బలమైనటువంటి సాతానుని తొలగించి మరణం జయించి తిరిగి లేచాడు और ప్రభువు बलवान వారు. जो शैतान को जो है ठुकरा कर जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वहां पर हुए हैं। అదే మనం పాడే పాట మరణము గెలిచిన మా ప్రభువా పరమాదేవుడవు నీవే. మరణము మా ప్రభువా శక్తి సంపూర్ణుండా సర్వ మహిమా నీకే. సర్వ మహిమా నీకే. అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు అద్వితీయుడగు దేవా. అల్ఫాయు ఓమేగా అల్ఫాయు ఓమేగా నీవే ప్రభువా నీవే. నీ జీవితంలో నా జీవితంలో యేసు చేసిన కార్యములన్నీ రాస్తే భూలోకం సరిపోదు. आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने किए हुए सारे आश्चर्य कामों को अगर लिखे जाएंगे ये ఆయనకే पृथ्वी మనం काफी नहीं है। అసమానుడైన ఆ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాం. दो असमान हमारा प्रभु है, उसके सामने हम आए ఆయన हैं। మొదటవాడు కడపటివాడు. वो पहला है, वो आखिरी है, ఆయన రానయ్యున్నాడు. वो आने वाला है। ఆ ప్రభు రాకడకి మన హృదయంలో ఆయన యొద్ద అర్పిస్తూ ఆరాధిస్తూ ప్రభుని और గణపరచుకుందాం. परमेश्वर के उस आने के प्रकट में हमारे हृदय को परमेश्वर के पास डालते हुए उसकी आराधना, उसकी स्तुति हमें करना है। దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించి మన హృదయంలో ఫలింపజేయునుగాక. परमेश्वर उसके वचनों को आशीष करते हुए हमारे हृदय में उसके वचन को फलवंत करे।